دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فیضان مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہے نماز سیکھ لیجئے، اور انشاءاللہ الرحمن ہم فیضان مدنی مذاکرہ سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی گلدستے آپ کو دکھائیں گے۔ اس سے پہلے کہ اس کا باقاعدہ آغاز ہو، آئیے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نماز سیکھ لیجئے، لازمی بات ہے ہمارے ہاں جماعت سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں تو صف درست ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں جو صفوں سے پہلے اعلانات ہوتے ہیں، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ثواب بڑھانے کے نسخے کے اندر جو اعلان دیا، آئیے سنتے ہیں۔ اپنی ایڑیاں، گردنیں اور کندھے ایک سیدھ میں کر کے صف سیدھی کر لیجئے۔ اپنی ایڑیاں فرش پر بنی ہوئی پٹی کے اگلے سرے پر اس احتیاط سے رکھیے کہ ایڑی کا کوئی حصہ پٹی کے اوپر نہ رہے، نہ زیادہ آگے رہے۔ جہاں صرف لکیر لگی ہو وہاں لکیر کے اگلے سرے پر اس احتیاط سے کھڑے ہوں کہ ایڑی کا کوئی حصہ لکیر کے اوپر نہ رہے۔ دو آدمیوں کے بیچ میں جگہ چھوڑنا گناہ ہے۔ کندھے سے کندھا خوب اچھی طرح ملا کر رکھنا واجب، صف سیدھی رکھنا واجب، اور جب تک اگلی صف دونوں کونوں تک پوری نہ ہو جائے جان بوجھ کر پیچھے نماز شروع کر دینا ترک واجب، ناجائز اور گناہ ہے۔ 15 سال سے چھوٹے نابالغ بچوں کو صفوں میں کھڑا نہ رکھیے، انہیں کونے میں بھی نہ بھیجیے۔ چھوٹے بچوں کی صف سب سے آخر میں بنائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بظاہر ایک چھوٹا سا آپ نے اعلان سنا ہے، اور اس اعلان کے ضمن میں بہت سارے مدنی پھول ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو امیر اہل سنت کے مدنی گلدستوں کے ذریعے اس ایک مختصر سے اعلان کی وضاحت بھی کریں گے، اور اس میں آپ کو کچھ مناظر بھی دکھائیں گے کہ کس انداز سے صف بنانا درست ہے، کس انداز سے صف بنانا غلط ہے، صف میں کس طرح کام کرنا ہوتا ہے اور کس طرح نہیں کرنا ہوتا۔ یہاں ایک اور مدنی پھول بھی عرض کرتا چلوں۔ امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ آپ بعض اوقات خصوصی طور پر کوئی چیز لے کر بھی آتے ہیں، کوئی ایسی بات لے کر آتے ہیں، کوئی ایسا مدنی پھول لے کر آتے ہیں جس میں سیکھنے کے بہت سے موضوعات ہوتے ہیں۔ بہترین مدنی گلدستہ آپ کو پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چند ضروری مسئلے عرض کر رہے تھے۔ جب ترویح 4 رکعت پوری ہوتی ہے نا تو ایک تعداد پیچھے کی طرف نکلتے ہیں۔ اب ظاہر پیچھے کی طرف نکلتے ہوں تو کسی کو کونی مارتے ہوں، کسی کو لات لگتی ہوگی، پتہ نہیں نماز کوئی پڑھ رہا ہوگا تو اس کے ہو سکتا ہے آگے سے گزر جاتا ہوگا۔ اب کوئی پانی پینے جاتا ہوگا، کسی کو پیشاب لگا ہوتا ہوگا، ہو سکتا ہے اس طرح کے مکس ہوتے ہوں گے۔ کسی کو دیر سے جی چاہتا ہوگا کہ یار اب چلو باہر نکلتے ہیں، تو اس سے موقع پر ایسا نہ کرے کہ باہر نکلنے کا بغیر سخت مجبوری کے ذہن نہ رکھیں۔ یہ میں آپ سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ اس میں تھوڑا احتیاط فرمائیں۔ سجدے میں کونیاں
कुशादा कर देते हैं सजदे में यूं। तो इससे बोला कि अब जो बेचारा बीच में हो वो तो फंस जाएगा इसमें, उसको तकलीफ होती है। तो सजदे में अगरचे मतलब कोनियां यूं रखने की है तरकीब, सुन्नत है कि ये कोनियां यानी ये बाजू जो है ये करवटों से जुदा रहें, लेकिन ये सुन्नत मुनफरिद के लिए, तन्हा जो नमाज पढ़ेगा उसके लिए। जमाअत से नमाज पढ़ेंगे ना, जब जैसे तरावीह जमाअत से यहाँ हो रही है या फर्ज नमाजें जमाअत से हो रही है, वित्र हो रही है, तो नमाज में जब भी जमाअत से पढ़ेंगे ना तो ये बाजू जो है ना ये करवटों से लगे रखना है। बाहर शरीयत में लिखा हुआ है कि बाजू करवटों के साथ लगे हुए हों। ये हिकमत भी समझ में आती है ना, या सफ एक तो बनी हुई है, कंधे से कंधा भी इस तरह रखना है कि आपस में रगड़ खा रहा हो। अब अगर ये बाजू खुले रखेंगे तो ज़ाहिर है कि एक दूसरे को तकलीफ होगी इससे, और कोई इबादत ऐसी नहीं है जो दूसरे को तकलीफ पहुंचने का सबब बने। हमारी कोताहियां तकलीफ का बाइस बन जाती है। कंधे से कंधा तो मिलाना है, पूरा बदन तो नहीं मिलाना कि आप नीचे के पाँव के पंजे भी दूसरे से एकदम मिला लें। तो नमाज में मुस्तहब ये कि दोनों पंजों, जब जैसे क़याम में खड़े तो आप ये थोड़ा अंदाजा लगा लें, दोनों पंजों में 4 उंगल का फासला मुस्तहब है। नापे ना नापे वो अलग बात है, मतलब अंदाजा हो कि 4 उंगल का फासला दोनों, ये समझो मेरे दोनों कदम है तो ये अंदाजन 4 उंगल का फासला हो दोनों कदमों में। यानी कि बारहा लोग यूं रखते हैं पाँव यूं किबले की तरफ, दोनों मतलब पंजों में 4 उंगल का फासला हो। ये तो शायद हजारों में कोई रखता होगा, ये मुस्तहब तो तकरीबन शायद पता ही नहीं है लोगों को, यह है तो तवज्जो नहीं है अमल पर। तो ये भी आप इंशाअल्लाह यहाँ से सीख कर जाएं। दौरान नमाज भी सही कर सकते हैं। इसी तरह सफ के आगे पीछे हो जाते हैं काली पट्टी के, तो अगर आगे पीछे हो गए तो दौरान नमाज आप सरक कर खिसक कर सही हो जाया करें, अपनी सफ दुरुस्त कर लिया करें। तो अब ये जैसे कि बाहर निकलते हैं ना जब, तो फिर सफों में जगह जगह गैप हो जाते हैं। अब जैसे जिसको मसला पता है वो तो गैप बंद करेगा, लेकिन अक्सर गैप बंद नहीं करते, शायद वो गैप खुले होते हैं और ये नमाजें शुरू, तो ये सफ़े तो जगह जगह कता होती होगी, तो कतए सफ हराम, सफ कटी हुई होना हराम है। तो अब ये कि दौरान नमाज भी अगर गैप हो जाए ना तो जिस तरफ इमाम है ना उस तरफ सरक कर सब पूरी करनी है। मिसाल के तौर पर ये समझो कि ये सफ में गैप है, ये 2 नमाजी है, अब गैप है, अब इस गैप को पूरा कौन करे, इधर वाला नमाजी करे या इधर वाला नमाजी करे। तो जहां इमाम खड़ा हुआ है, जैसे मसलन इमाम यहाँ खड़ा हुआ है, तो ये नमाजी ये आगे बढ़ेगा, गैप पूरा करेगा। अच्छा, अब गैप है, सपोज करें कि इमाम यहाँ खड़ा हुआ है तो ये नमाजी बढ़ेगा आगे और ये बढ़कर इसको गैप को पूरा करेगा, फासले को, फसल को खत्म करेगा। फसल माने गैप, गैप माने फसल। तो सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम, या जो भी हम पढ़ते हैं नमाज में, तो वो इतनी आवाज़ तो ज़रूरी है कि कोई अगर सुनने में रुकावट नहीं है तो अपने कानों से हम सुन लें, ये तो ज़रूरी है। लेकिन इतनी आवाज़ ना हो के दूसरों को आवाज़ पहुँचे, इससे दूसरों को परेशानी होती है। अब बाज़ लोग नमाज में पढ़ते हैं, यूँ आवाज़ें उनकी निकलती रहती है, तो वो दूसरे को ज़्यादा परेशानी होगी। बाज़ लोग सफ़ों में आकर, ये ईद में ज़्यादा मनाजिर होते हैं इसके, वो अपना अपना मुसल्ला ले आते हैं, ये मस्जिदों में भी ले आते हैं बाज़ वक़्त। अच्छा, मुसल्ला नहीं तो अपनी चादर बिछा लेंगे। अच्छा, चादर बिछाने में, मुसल्ला बिछाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि ये एहतियात नहीं की जाती कि चादर सिर्फ अपनी हद तक बंदा बिछाए, वो कुछ टुकड़ा यहाँ निकला हुआ है, कुछ टुकड़ा यहाँ निकला हुआ है। इमाम मुसल्ला भी चौड़ा चौड़ा अगर है तो ज़ाहिर है कि सफ में जो आपके साथ खड़ा हुआ है, जमात में, अकेले में तो चल जाएगा, आप पढ़ रहे हैं कहीं अलग से, सफ में अगर कोई खड़ा या भीड़ है कि वो भले अपनी अपनी पढ़ रहे हैं लेकिन जगह ही नहीं है दूसरी जगह जाने की, तब भी एहतियात। तो ये बड़ा मुसल्ला, ये बराबर वाले 2 जो है ना नमाजी, वो इससे डिस्टर्ब होंगे।
एक पाँव मुसल्ले पर आएगा, एक फर्श पर आएगा, उनको नमाज में ये मजा नहीं आएगा, खुशू और खुशू उनका मुतासिर होगा। अगर कोई सख्त मुसल्ला हुआ तो उसके पाँव में चुभेगा भी, एक पाँव नीचे एक पाँव ऊपर हो जाएगा। बाज मुसल्ले मोटे भी तो होते हैं, इसकी किनारियां सिली वो सिलाई की भी होती हैं, तो इसलिए मुसल्ला हो चादर हो बिछानी है, भले आप बिछाएं, मगर आपकी अपनी हद तक इसका दूसरे को मतलब इसकी वजह से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो मदनी चैनल के नादरीन, अब आपको लेकर चल रहे हैं अफजल सब की तरफ। रहमतों का नुज़ुल कैसे होता है, ताकि हमें ज़ौक़ बने, शौक़ बने आगे आने का, आगे बढ़ने का, खलापुर करने का और सफ़े दुरुस्त करने का। चलते हैं मदनी गुलदस्ते की तरफ। अफजल सफ़। एतिकाफ में मस्जिद के अंदर अगर बिला उज़्र जमाअत चली जाए तो अब इससे बढ़कर किसको अपने मतलब बदनसीब कहेंगे। हाँ, उज़्र हो गया, हो जाता है उज़्र कि जमाअत का वक्त तो हो गया और अब जोर की कोई हाजत होगी पेशाब की, या पेट में गड़बड़ हो जाती है आदमी के, या कोई जख्म आ गया, खून बह गया, वुदू के लिए जाना पड़ा। ये एक आजार तो कई होते हैं जिससे मतलब ये कि शरन भी उसको माफ रखा जाता है। तो ये ना हो और खाली खाली सुस्ती की बातें करने में लगे रहे, मुलाकातियों में मसरूफ रहे, कोई दोस्त आ गया, वालिद आ गया, बड़ा भाई आ गया, उसके बातों में लग गए। नहीं, इनको भी लेना है कि हम आगे से आगे। देखो पहली सफ तो मैंने कहा ना, इसके लिए तो पहलवान का भी काम नहीं है पहली सफ में आने का। फैजान मदीना आलमी मदनी मरकज में काम सब्र जब्त करने वाले का, जिसका वुजू बचे, जिसका पेट सेट हो, गैस तंग ना करे, बार बार जिसको पेशाब ना लगता हो, इस तरह का बस कुदरती जिसको साथ हो, वो पहली सफ यह हासिल कर सकेगा आलमी मदनी मरकज में इन 10 दिनों में। अच्छा, अब पहली सब की फजीलत तो अपनी जगह पर मुसल्लम, कि अगर इसकी फजीलत पता चल जाती तो लोग आपस में कुरान अंदाजी करते, इतने जमा हो जाते पहली सब के लिए कि आपस में लॉटरी निकालते कि जिसका नाम आएगा साहब वही पहली सब में खड़ा होगा। ये हदीस शरीफ में ये हमको समझाया गया इसकी अहमियत दिलाने के लिए कि पहली सब में बहुत सवाब है। तो अब पहली सब के बाद क्या, अब दूसरी सफ हो या आखिरी सफ हो, सबकी एक ही फजीलत है? ऐसा नहीं है। अब इसके बाद दूसरी फजीलत का, दूसरी सफ का नंबर आएगा, उसकी भी साइडें, पहली सफ की भी साइडों के फजाइल है। तो मैं उसकी आप तफसील सुन ले। तो जितनी जोन सी आगे सफ मिले, दूसरी मिले, तीसरी मिले, 5वीं मिले, 15वीं का को मिले, 17वीं का को मिले, आगे 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 की सफ मिले, ये भी कोशिश करनी है। तो इसमें यह है कि जैसे कि सबसे पहले रहमत इमाम पर उतरती है, अब इसके बाद फजीलत किसकी है? इसके बाद फजीलत उसकी है कि जो इमाम के ऐन पीछे बिल्कुल सीध में खड़ा है। तो पहले उतरी इमाम पर रहमत, इसके बाद जो इमाम के ठीक पीछे खड़ा है उस पर रहमत उतरेगी। अब उसके सीधे हाथ वालों पर रहमत उतरेगी, फिर इसके उल्टे हाथ वालों पर, फिर उसी के ऐन पीछे जो खड़ा है उस पर रहमत उतरेगी, फिर सीधे हाथ वालों पर, फिर उल्टे हाथ वालों पर। इसी तरह फिर उसके पीछे जो ठीक पीछे सीधे में खड़ा उस पर, फिर सीधे हाथ वाले, फिर उल्टे हाथ। अला हदल कियास, यानी इसी पर आप कियास करके आखिरी सफ तक जाए, तो जितना दूर जाएंगे तो वो फजीलत कम होती गई ना। तो इसलिए आगे से आगे जगह लेनी है। और सफे बनाते वक्त हमेशा दुनिया में कहीं भी आप नमाज पढ़े मस्जिद में, जब तक अगली सफ कोने तक पूरी ना हो जाए, पीछे सफ जानबूझकर शुरू करना, सुस्ती नहीं करना चाहिए। लोग बिल्कुल कर देते शुरू, सुस्ती करते आगे बढ़ने की। जन्नत की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। सवाब मिलेगा तो जन्नत मिलेगी ना, अल्लाह की रहमत से। जिससे रब राजी होगा उसको जन्नत अता करेगा। फिर सिर्फ कंधे से कंधा सीध में हो और मिला हुआ रगड़ खा रहा हो, यही नहीं, गर्दने भी एक सीध में हो सफ में। तो इस तरह सफ
اور پھر وہ کالی پٹی یا لال پٹی جو ہے نا صف پہ یہ ایڑی اس پہ نہیں رکھنی بلکہ پٹی سے بالکل ایڑی بھی اندر کر لے یعنی بالکل آخری سرا جو ہے بس وہ ٹچ ہو پٹی سے. اگر سب اسی طرح کھڑے رہیں گے نا تو سب درست ہوگی ورنہ درست نہیں ہوگی. سب درست کرنا واجب ہے لیکن اب آج کل سب درست عام طور پہ ہوتی نہیں ہے. اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے. علم نہیں رہا, جذبہ نہیں رہا, عمل نہیں رہا, سزا ہے کیا ہے پتہ نہیں, سب تو درست ہوتی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تراویح میں بھی کندھوں کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے کندھے ملانے کے تعلق سے, اور اس کی احتیاط بھی ضروری ہے. آئیے آپ کو اس کا ہم مدنی گلدستہ دکھائیں. صف پوری کرنا یہ واجب ہے اور اس طرح کھڑا ہونا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ منڈے سے منڈا چھیل رہا ہو. معنی یہ ہے کہ کندھے سے کندھا رگڑ کھا رہا ہو, شولڈر سے شولڈر جو ہے وہ رگڑ کھا رہا ہو, جمع ہوا ہو, یار ہلنا تو نہیں ہے خالی یہ نہیں کہ اس طرح کے وہ آگے پیچھے تو رگڑ کھائے. ہمارے ہاں بھی گھر صف تو پوری تین نمازی ہو نا صرف پہلی صف میں, اور کچھ نمازی نہ امام ہو, 3 نمازی صف ان کی بھی پوری ہونا بہت مشکل ہے. خدا جانے کیا مطلب, میں نے بہت اس پہ غور کیا ہے. ہمارے یہاں تو گنتی کے ہوتے نا اوپر, صف سیدھی نہیں ہوتی, آگے پیچھے کھڑے ہوتے, خواہ عوام ہو خواہ خواص ہو, خدا جانے کیا ہے, کوئی نہ کوئی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو ہے صف سیدھی کرنا واجب ہے, سیدھی نہ کرنا گناہ ہے. اگر گیپ رہ بھی گیا تو دوران نماز بھی کھسک کر پورا کرنا ہوگا, سرک جائے. اب یہاں حالت یہ ہے کہ اگر اپنے یوں کندھے سے کندھا رگڑانے جائیں گے نا ملانے, تو وہ دوسرا اور پیچھے ہٹ جائے گا. مسائل پتہ نہیں ہے, کیا کریں, سیکھتے نہیں ہیں, مطالعہ نہیں کرتے, مطالعہ کرتے ہیں تو حافظہ کمزور ہے, عمل کا جذبہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ گیپ رکھنا, صف کی 2 آدمیوں کے بیچ میں گیپ ہونا یہ جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیں کندھے سے کندھے تو آپ نے ملانے ہیں, اب کندھے سے کندھے تو ملانے مگر سامنے والوں کو دبانا نہیں ہے, اور کندھے ملانے میں بھی کچھ احتیاطیں کرنی ہوتی ہے. گاڑی چلانی جاتی ہے تو گاڑی میں بھی بہت سی احتیاطیں ہوتی ہیں, اور کوئی کام اس طرح کا کرنے چاہے اس میں بھی احتیاطیں ہوتی ہے. سامنے والا بھی دب سکتا ہے اگر آپ دبا دیں گے تو ایسے مسائل بھی نہیں ہونے چاہیے. تو کندھے ملانے ہیں مگر کیسے ملانے ہیں اور اس میں کیا احتیاط کرنی ہے, آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. کچھ اسلامی بھائی اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ نماز پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے. بعض اوقات سائیڈ بھی تھوڑی ہل جاتی ہے, بلکہ نماز میں ساری توجہ اسی طرف بڑھ جاتی ہے. اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے. احمد ابراہیم ضلع رحمیر خان کوٹ سمابہ سے. یہ فتح و رضویہ شریف میں ہے کہ صفوں میں اس طرح کھڑے ہوں, گردن سیدھ میں, کندھے سیدھ میں, اور مونڈے سے مونڈھا چھل رہا ہو, یہ لکھا ہے. تو چھل رہا ہو, پھر اب ہمارے ہاں یہ الفاظ اب رائج نہیں ہے, چھل رہا ہو, اور یہ چھلے تو کپڑا پھٹے تو پھر چمڑا چھلے, کندھا چھلے نا تو بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہاں چھل رہا ہو سے میں نے لغت میں دیکھا تو معنی یہ نکلے رگڑ کھا رہا ہو, کندھے سے کندھا رگڑ کھا رہا ہو, یہ مطلب معنی بنتے ہیں اعلیٰ حضرت کی اس عبارت کے. اب اگر کوئی واقعی ایسی سختی سے رگڑتا ہے تو سختی سے رگڑ کھا رہا ہو, یہ نہیں لکھا نا, رگڑ کھا رہا ہو. تو اس میں ایسا تکلف تو نماز کے کسی بھی فعل میں نہیں ہونا چاہیے جس سے خشوع اور خضوع جاتا رہے اور دوسروں کے لیے ایذا کا باعث بنے, یہ تو اور بھی خطرناک ہے.
शरीयत के दायरे में रहते हुए इत्तेदाल कायम रहे कि ये रगड़ भी खा जाए, खुद को भी ईजा ना हो, दूसरे को भी ईजा ना हो, और मसला भी तो सही हो, उस पर अमल हो जाए, ये करना है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम सल्लू अलल नबी सल्लल्लाहु तआला अला अला मुहम्मद। बाज़ औक़ात सफ़ में कम जगह होती है और हमने सुना है कि सफ़े दुरुस्त होनी चाहिए, सफ़ों में कंधों से कंधा मिलना चाहिए। अब इस कम जगह का क्या किया जाए, आइए मदनी गुलदस्ता देखते हैं। तनवीर अत्तारी बात कर रहा हूँ बाबुल मदीना से। मेरा सवाल ये है कि मस्जिद में नमाज के दौरान पहली सफ में जब जमात खड़ी होती है तो बहुत से लोग इतनी तंग जगह में भी जो है ना घुसने की कोशिश करते हैं, इसके लिए क्या हुक्म है? अव्वल तो देखिए वाजिब ये है कि सफ में बिल्कुल जगह ना हो, इस तरह मिले कंधे से कंधा छिल रहा हो, बिल्कुल भी गैप ना हो। अब अगर इसी तरह सफ बन चुकी है और ये बिल्कुल ऐन वाजिब के मुताबिक सफ खड़ी हुई है, अब कोई बिल जबर उसमें घुसने की कोशिश कर रहा है तो वाकई उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि बहुत सारों की तकलीफ का बाइस है। और अगर लोगों ने जगह छोड़ी हुई है और वो सफ में खला पुर करने के लिए दाखिल हो रहा है तो उसके लिए तो बिशारत है, और उसके जो कदम है वो गोया जन्नत की तरफ चल रहा है कि सफ में अगर खला हो जाए तो सफ़ों को चीर कर भी उसको जाना होगा और वो उसको खला को पुर कर दे। तो मौका महल के हिसाब से ये होता है। उमूमन लोगों को ये पता नहीं होता कि सफ में किस तरह खड़ा होना चाहिए, सब बिल्कुल सीधी हो, किसी का सीना भी आगे ना निकला हुआ हो, एड़ियां आगे पीछे हो जाती हैं, टेढ़ी पिल्ली सफ तो 4 आदमी भी खड़े होते हैं, उमूमन अब सीधे नहीं खड़े होते, तिरछे होते। ये वाजिब है सब सीधी करना, इसमें बहुत यानी कि एहतियात की हाजत है। मामूली खला हो कि एक आदमी समाएगा नहीं, इतना खला हो तो भी नहीं घुसना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है इधर इतना खला है, उधर इतना खला है, इधर इतना खला है, इस अंदाजे से आदमी जाता है कि सब हड्डियां मुझे जगह दे दें, ये मुमकिन होता है। तो इस तरह अगर ये मुमकिन है तो उसको सब पूरी करनी चाहिए, सबको हट हट के उसको जगह देना चाहिए। मगर चूंकि बदअखलाकी बहुत है, वो जबरदस्ती घुसता है, ये जबरदस्ती इसको धकेलते हैं, कोनियां मारते हैं, घूरते हैं, घुरकते हैं, ये बड़ा मसला, इसमें कई गुनाह भी हो जाते हैं। बाज़ औक़ात कोनियां मारते हैं, झिड़कते हैं, वे क्या घुसा पड़ता, अंधा है, देखता नहीं है कि जगह नहीं है। कितना दिल आज़ार बात है ये नहीं हो, सब्र से काम नहीं है जगह तो उसको प्यार से, बाबू जगह नहीं है, बेटे आप पीछे चले जाओ। सफ़ों से पीछे निकलना ये भी एक सफ़ बंदी का मामला है, मरहला है। आइए आपको इसका भी मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हबीब और मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। मौलाना साहब, मेरा आपसे सवाल है, फर्ज नमाज में इमाम के सलाम फेरते ही कई लोग पीछे की तरफ जल्दी से निकलने की कोशिश करते हैं। बसा औकात बकिया नमाज अदा करने वाले नमाजियों के सामने से भी गुजर जाते हैं। बाज़ नादान लोग इनकी देखा देखी गुजरना शुरू कर देते हैं। इस सिलसिले में कुछ मदनी फूल अता फरमा दीजिए। जमात खत्म हो जाए तो उस वक्त मुंतशिर हो जाना, यानी वो सफ़े वगैरह तोड़ देना, आगे पीछे हो जाना, ये एक अफजल काम है, सवाब का काम है। अगर सवाब की नीयत होगी सवाब भी मिलेगा, ताकि बाद में आने वाले को ये शुबा ना हो कि जमाअत हो रही है। वरना सलाम फेरने के बाद सारी सुन्नतें शुरू कर देंगे, सफ़े बिल्कुल दुरुस्त है। अब अचानक जो आएगा तो वो समझेगा कि जमाअत जारी है, इसलिए वो सलाम फेरने के बाद मुंतशिर होना ये अच्छा है। अब ये अच्छा है, वाजिब नहीं है। अगर नहीं मुंतशिर होंगे तो गुनाहगार नहीं होंगे। अब इसके लिए किसी और को तकलीफ हो कि भाई मुंतशिर होने के लिए दूसरों को धक्के मारने पड़ते हैं, दूसरों को तशवीश होती है, तब भी ऐसा ना करे। और माअज़ल्लाह नमाजी के आगे से गुजरना, तौबा तौबा, ये तो गुनाह है, इस पे तो अजाब है। और अजाब भी कैसा, ये अहादीस मुबारका में ये मज़ामीन मौजूद हैं कि नमाजी के आगे से गुजरने वाला अगर ये जानता कि इस गुजरने में क्या है तो गुजरने के बजाय वो 100 साल तक
اسی جگہ کھڑا رہنا گوارا کر لیتا مگر گزرتا نہیں. وہ عذاب اتنا سخت ہے. وہ زمین میں دھسنا گوارا کر لیتا لیکن گزرتا نہیں. جو نمازی کے آگے سے گزرتے ہیں وہ اپنے انجام پر غور کر لیں. اگر ایسا کبھی ہوا ہے تو سچے دل سے توبہ کر لیں. اگر قصدن ایسا کیا ہے، آپ بے اختیار گزر گیا کہ پتہ ہی نہیں کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، وہ اس کی بات الگ ہے. لیکن یہ بعض اوقات مسائل پتہ نہیں ہوتے اور یہ گزر جاتے ہیں. جہالت یعنی نہ جاننا یہ ہر صورت میں عذر نہیں ہوتا. مسائل سیکھنے چاہیے. اسی طرح نمازی کی طرف منہ بھی کر دیتے ہیں گزرنے کے ساتھ ساتھ. جیسے انتظار کر رہے ہیں کہ یہ سلام پھیرے تو گزروں. اب اس کے منہ کے سامنے اپنا منہ کر کے کھڑے ہیں، وہ پہلے سے ہی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے عین سامنے اپنا چہرہ کرنا یہ بھی گناہ ہے. کھڑا ہی رہنا ہے تو پیٹ کر کے کھڑا رہے اس کی طرف. ہاں اگر کسی نے پہلے سے چہرہ کیا ہوا ہے اور اب اس کے سامنے کوئی نماز شروع کرتا ہے تو اب نماز شروع کرنے والے پر گناہ ہے، اس پر نہیں جو پہلے سے چہرہ کیا ہوا ہے. اب اگر یہ چہرہ پھرا بھی لے گا تب بھی اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا. وہ گناہ کے ساتھ نماز شروع کر چکا، اس کو توبہ کرنی ہوگی. یہ سارے مسائل سیکھنے چاہیے. نماز کے احکام میں بھی یہ احکامات موجود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 15 سال سے کم عمر نابالغ بچوں کے لیے کیا احکام ہیں صفوں کے تعلق سے؟ آئیے مدری گلدستہ دیکھتے ہیں. میں بریگیڈیئر فرمان خان. یہ بچوں کا صف میں کھڑا ہونا، اکثر علماء نماز کے دوران نصیحت فرماتے ہیں کہ 15 سال سے کم عمر کے بچے جو ہیں ان کو صفوں میں نہ کھڑا کریں، نہ ان کو سائڈ پہ کھڑا کریں بلکہ ان کو پیچھے بھیج دیں. میرا سوال یہ ہے کہ اس سے ان بچوں کی تربیت پہ، ان بچوں کا علم سیکھنے پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ اور میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے کہ اگر بچے اپنے گارڈین یعنی والد، بھائی، چچا کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ان کو سیکھنے کے زیادہ مواقع ملیں گے، بجائے اس کے کہ ان کو پیچھے ہم بھیج دیں اور پیچھے وہ صف کھڑی کر کے شرارتیں کرتے رہیں اور باقی نمازیوں کی بھی نماز جو ہے اس کو خراب کریں. 15 سال سے چھوٹے بچے نہیں، 15 سال سے چھوٹے نابالغ بچے، کیونکہ 12 اور 15 کے درمیان لڑکا بالغ ہو سکتا ہے آثار کے ذریعے. اعلان یہی ہوتا ہے کہ 15 سال سے چھوٹے نابالغ بچے ان کی صف آخر میں بنے گی. اب اس میں عقلی طور پر کہ یہ اپنے گارڈین یا سرپرست کے ساتھ رہیں گے تو ان کی تربیت زیادہ ہوگی، تو خالی نماز میں 5 منٹ کھڑا کر کے تربیت کرنی ہے. وہ جو آپ کو مطلب وہ 23 گھنٹے اور پتہ نہیں کتنے منٹ جو مل رہے ہیں اس میں تربیت کب کریں گے؟ تو یہ حکم شریعت ہے کہ بچوں کی صف آخر میں بنے، مردوں کے پیچھے بنے گی صف. تو اس لیے وہ اس حکم شریعت پر عمل کرنا چاہیے، اپنی عقل سے نہیں سوچنا چاہیے. اچھا اب آپ بولتے ہیں کہ بچے پیچھے شور کرتے ہیں، تو یہ اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بچہ شور کرتا ہے تو پھر یہ کہ آپ پر حکم لگے گا مسجد میں اس کو لائے کیوں ایسے نہ سمجھ بچے کو جو مسجد میں شور کر کے دوسروں کی نمازیں خراب کرتا ہے. تو ایسے بچے کو تو مسجد میں لانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں کہ مسجد کو بچوں، پاگلوں اور شور شرابے سے بچاؤ. تو جو بچے شور کرتے ہیں، شرارتی ہیں، ان کو مسجد میں لانے کی اجازت نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی اس طرح شور شرابہ کر کے لوگوں کی نمازیں خراب کرتا ہو تو چاہے وہ بچہ ہو چاہے 100 سال کا بڈھا ہو، جس کی کاری چلے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو نکال دے، اس پر واجب ہے کہ اس کو مسجد سے باہر نکال دے. لیکن اب بچوں کے معاملے میں ذرا غور کر لے کہ بچے کو اس طرح نکالیں گے تو وہ بچھڑ جائے گا اور وہ اس کے گارڈین ہے وہ آستینیں چڑھائیں گے، لڑائی ہوگی. تو اگر فتنے کا خوف نہ ہو تو فتنہ بھی تو شریعت کو مطلوب نہیں ہے، ناپسند ہے. تو ایسی صورت میں بچے کو محبت سے خاموش کروایا جائے.
समझाने से खामोश हो जाता है बच्चा, जबकि दूसरा आदमी समझाएगा ना तो वैसे उसका रोप पड़ जाता है, वो उसकी आवाज नहीं निकलती। ये एक और मुल्क में मुझे एक ईसाई भाई ने बताया था कि मैं अपने बच्चे को ईद की नमाज में ले गया था, बच्चा वही ना समझ, उसको मैंने अपने बराबर सफ में खड़ा रखा। अब यहाँ ईद की नमाज शुरू हो गई तो ये इतना समझता होगा ना कि मैं आजाद हूँ, अब अब्बू अब मेरा हाथ नहीं पकड़ेंगे। अरे कि नमाज के दौरान तो वो गार्डियन क्या करेगा, वो तो बेबस है, पकड़ नहीं सकता। अब वो बच्चा था, इस पर कोई कलम तो था नहीं, अब वो इधर निकले उधर निकले, यहां तक के वो किसी के तेबन के अंदर घुस गया। ये उसने बताया था, जो अशर हुआ और जो सीन फाट हुए ईद की नमाज में, आप समझदार है। तो ये बच्चे को साथ खड़ा करना नमाज में, वैसे भी छोटे बच्चे जिससे इस्तिंजा कर देने का जन्ने गालिब, उसको तो लाना ही मस्जिद में हराम। और फिर ये कि इससे बड़ा है कि इस्तिंजा का खतरा नहीं, लेकिन है बच्चा तो उसको भी मस्जिद में लाना है तो मकरूह तंज़ीही। बच्चों को मस्जिद में भीड़ कर देना, ये तो इसकी पजीराई तो है ही नहीं ना। अब घर में तरबियत है, नवाफिल पढ़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद मदनी चैनल के नाज़रीन, आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना के हाज़रीन, हमने सफ़ों की दुरुस्ती के ताल्लुक़ से शेख तरीक़त अमीर अहल सुन्नत के मदनी गुलदस्ते देखे। ये फ़ैज़ान मदनी मुज़ाकरा जो मुख्तलिफ़ सिलसिलों का नाम है, उस सिलसिले की कड़ी नमाज सीख लीजिए, इसका आपने पहला सिलसिला देखा है। इंशाअल्लाह रहमान शेख तरीक़त अमीर अहल सुन्नत की नमाज का अमली तरीक़ा और नमाज के अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो भी हम इंशाअल्लाह रहमान आपको बयान करेंगे और शेख तरीक़त अमीर अहल सुन्नत के अमली तरीके आपको दिखाए जाएंगे। मदनी मुज़ाकरों के साथ वाबस्ता रहिए, इज्तिमाई तौर पर मदनी मुज़ाकरों में शिरकत को अपना मामूल बना लीजिए। जाते जाते आखिर में हम एक नारा लगाएंगे, फ़ैज़ाने मदनी मुज़ाकरा सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दीदार हक दिखाएगी ऐ भाइयों नमाज, दीदार हक दिखाएगी ऐ भाइयों नमाज, जन्नत